রহমতুল্লাহ স্যারকে কো-হোস্ট করে দাও। হ্যাঁ অবশ্যই। আর তুমি রেকর্ডিং চালু করো, এটা রেকর্ডিং লাগবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, রেকর্ডিং চালু আছে। ওকে ঠিক আছে। একটু ওয়েট করতে হবে। আমাদের এখানে আমাদের প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে জুম হচ্ছে একটু ফ্রি টাইপ, তো আমাদের এখানে আবার টাকা পয়সা দিয়ে কি কি যেন আরো করে, কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম আছে। জুমে আমি অভ্যস্ত না। আছে সুবর্ণ, ওরা দিকে না আসে, লাইট একটু চালাই দিতে পারো। আচ্ছা, এটাতে কি শুধু হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ারের একটা অপশন আছে, ওইখানে ক্লিক করলে কিন্তু এই পিপিটি আপ করা যায় না? হ্যাঁ স্যার, স্ক্রিন শেয়ার করলে তো আপনার স্যার ডেস্কটপটা উইন্ডোটা শেয়ার হবে আর কি, ওইখান থেকে আপনি যে কোনো কিছু শেয়ার করতে পারবেন। স্যার কি নিচে দেখেন? হ্যাঁ স্যার শেয়ার হচ্ছে স্যার। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছেন। আসলো এটা ডাউন করা যায় কিভাবে? Okay, let's start. Assalamu alaikum and very good afternoon. In today's session, here presents our honorable senior brother Shahriar Bhai, also my ex-colleagues, my dear student. Today I'd like to talk on career prospect in Tripoli. Actually, I will not take too much time. I have just prepared only 10 slides on this topic, but most of the session will be a discussion rather than a presentation. So initially, I'll go very quickly through the presentation, then it would be a pleasure for me to address all of your questions. So let's start the presentation. You can see that only 5 or 6 points I have pointed out to be presented today. Initially, I'd like to focus on the types of paths for career, which intend to divide by 2 sections like home and abroad. Then what are the elements you need to develop a good career? Then what is the time to start the preparation? And finally, question answer session with virtual gift card. Okay, so initially the student, actually it is not only for the student, for all the human being, he or she thinks that where to go. There are several ways or several models they can see in front of their life. So they are just thinking that after SSC, where should I get admission for my college? After completion of intermediate, then which subject should I choose for my bachelor? After completion of the bachelor, then should I go for the job or should I go for the higher studies or any other thing? So there are so many thinking, so many options, and sometimes the candidate gets confused, and sometimes they struggle to choose the right path. Okay, if for a Tripoli graduate, I'd like to diversify the career path, there should be the 2 options. Either you'd like to settle in your home country or in your abroad. So in your home country, you may engage in the job sector like public or private, and in the abroad also, most of the students are looking for higher education alongside the job.
So if I would like to focus in our country, that means in Bangladesh, that what are the possible options for the job market or job sector for a EEE graduate. So you can see here I mentioned only 7, but there are some other options rather than these. So I put the energy sector in the top of the diagram. Actually, this is the very true picture of our EEE graduates regarding the job market in our country. Then there is telecom sector, aviation and airlines. In our home country also, the graduates go for the higher education. Also, the graduates feel better to be involved in the school and college as a technical teacher. Some students prefer to go for the corporate job. They love to do some marketing related higher education course like MBA, also in the Dhaka University or some other universities. Some of the students prefer to be an entrepreneurship. That means they do their own business and they offer other students to be engaged with his or her company. And the burning and last but not the least, BCS and also some other areas. So if I'd like to mention some of the companies where the most prestigious companies in power sector in our country, along with some communication sector. For example, you know, the PGCV, and that means the Power Grid Company of Bangladesh, then DESCO, then BREB, that means called Polli Vidyut. So West Zone Power Development Company Limited. These are the biggest companies of our country for the power sector. And you know, in this company, they offer very high salary. For example, if you can get a job, the position of sub-assistant engineer, from the very beginning of your salary, you will get more than 50,000. If you can enter as a assistant engineer, the salary will be more than 80,000. So these are the burning job position in our country in energy sector. Also, some top leading energy private companies like Rohima Froze or Energy Pack or Banglacat. Some other companies are there, for example, Rivari or the Solar Land. There are lots of EEE graduates from GAB are working there. Also, the telecom companies like BTCL or Submarine Cable Company Limited, or the other telecommunication private sector like Robi, Gramin, Gramin Phone, Banglalink, or others. Also, in the some aviation companies like Bangladesh Biman Airlines or US Bangla Airlines. So there are a lot of options for you. You need to decide according to your interest that in which area you'd like to focus to develop your career. If you would like to focus to develop your career in abroad, then the first thought comes in your mind, it should be the higher education. For example, your intention should be to do a master's or PhD in your desired field. Then after completion of your master's or PhD, you may further engage in the research and education. For example, after doing a PhD, you may become a lecturer of a foreign university. If you don't like to continue in research and education, you may enter in the job field like engineering job sector in abroad. Also some, I can see here also in Australia, some of the people from maybe from electrical engineering background or computer engineering background, they don't like to do the technical job. They are just doing other type of non-technical jobs. So for abroad, here I did not mention the Africa, but the most available opportunities I listed here for 4 continents. At first, I'd like to focus on the Asia.
the top two first world country is Japan and Korea. So other than there are some good, at least two top ranked university in Singapore. Malaysia, they have at least 5 or 6 top universities within 200 or 300 in QS World Ranking. There are some good universities in China. In Thailand, for example, Asian Institute of Technology. There are some universities in Saudi Arabia as well. And there are a very good university in Brunei. And last but not the least, some IITs from India are also very good options to explore for the higher education. In America, all of the universities, especially the USA and some top universities in Canada, though the criteria differs from this country to another, but there are good opportunities if you really want to go to the North America. In Australia, especially Australian universities, they considered top 8 universities as group 8. Rather than the group 8, there are some other good universities. Here also a very good opportunity for the student. I'd like to focus one thing. For example, here in 7 or 8 specific field, if you complete your master's within 3 years, you can apply for the PR. So you don't need to do any PhD or any other things. So this type of permanent residency visa was passed in November 2019, and in 2021 they will take at least 15,000 PR regarding this 7 or 8 categories. So there should be a good option for long-term residency or long-term thinking for your career in abroad. Rather than these 3 subcontinent, you may focus in the Europe, because except the UK, most of the countries I mentioned here, most of the countries, the student should not pay any penny for their tuition fees in the universities. It is easier to get the admission. Only the IELTS will do, and some of the countries don't need the IELTS, but the medium of instruction certificate will do the job. So the country like Germany, Sweden, or Spain, Italy, then France, Belgium, Denmark, and some other countries, you can focus for your career in abroad, especially for the higher education. Then if you'd like to set your goals, then what should be the element? Though the research says that the specific people should have a career plan, either written or in your mind. Actually, in our country, Bangladesh, people do not prefer to write the career plan, but they think about that, what he or she will do. So initially, you should have a plan that what is your goal, what you want to do. Then according to your plan, you need to gather the knowledge and skill. Knowledge is the theoretical component, where skill is the practical ability of doing the work. When you gather your knowledge and skill, maybe by means of bachelor or master's, then you should summarize all of these things in a CV. That means you should have a good CV. For example, I saw many students who has a lot of achievement and very good quality of practical skill, but they cannot represent themselves with the CV. For example, the main thing is initially the company or the university, they will assess you by going through your CV. If you have a good CV, then they will be motivated, or they will consider your application for further step. So, for example, you just submitted a good CV, then they will call you for
presentation or viva. So in that two phase, sometimes there should be a written exam or not, but presentation and viva are a common phenomena. So in presentation and viva, you need to expose yourself, what you know and what you can offer for the company or for the person who are hiring you for their job purpose. So you should have a very good communication skill that what you have learned, you can easily explain and deliver to them by your mouth. So, okay, then you should have the self-motivation. That means you should not get disappointed. For example, one company invites you for the viva presentation and maybe they don't select you, but don't get disheartened. You should have motivation to go further. You need to try and try. So that's the thing. You should have patience, and you spend time for reaching your goal, and you need to provide your best effort to do that. Then I'd like to mention here the steps. Then how can you move or reach to your goal? As I told in the previous slide, a little bit similar on the previous one. At first, you need to fix your target. That what you want to do. Do you want to set your career in Bangladesh, or would you like to go to the higher education or any other purpose outside the country? Then you discuss with your beloved one, for example, your parents and your family members. They will, to move outside the country for higher education. There are some financial issues and some supportive issues. So at first, you need to discuss with your parents or the family members. You can also discuss with some your friends who have some knowledge regarding this. You can also get some guidelines from your respective teachers, from the university, from the college, something like that. Then, which is most important, you should have link up for both in the job market for your country and also for the higher education in outside the country. So here I would like to emphasize on the alumni. That means the senior alumni. For Tripoli of GUB, there are a lot of graduates who are exploring throughout the country, not only in the country, also all over the world. So at the end of our presentation, I have invited few of them who are now currently studying abroad. They will join with us and they will give you the guidance how can you get help from them. Okay, then you link up with your senior or in home country or in the abroad. Then you need to identify the requirement, that what are the requirement of the company or if you think the higher study of the university. So according to the requirement, you need to prepare yourself. For example, you would like to come to the Australia, say in my university, UNSW Sydney. So there are some requirement of maybe for CGPA, maybe for IELTS score, maybe you need to get 6.5 with the 6 individual and some other related issues. So you need to list out all of this requirement, and then you need to fulfill all the requirements. You need to work for the fulfillment of those points. Then the last thing I'd like to say, help yourself. You are the best person to help you. So obviously you should work for yourself, and the other people would like to help you, but you need to communicate with them. So the question will be arisen that what time I need to start.
So in the clock, we can see that now it is in Bangladesh time 2:57, but in my screen it shows that the start time should be 2:17. That means already we are late. We are almost 30 minutes late. So you need to start in early 30 minutes. So actually, I was just doing fun here. If you really want to achieve any goal, you need to start working from now. You need to have your plan. You need to keep the dream in your mind that yes, I need to do this, and for achieving this, I have to explore all possible sources that how can I become successful for my goals. So I will not here discuss more in my presentation slide, but I'd like to discuss with all of you, especially of your queries and questions. So thank you so much. Actually, I was a little bit busy. I could not put too much time for preparing the slide. So in the last night, I was also attending with one of the session with you. So thank you so much for your patience, and all of you are welcome for your specific questions or queries. I'd like to discuss with you and would like to help you regarding this issue. And in my outline, I mentioned in the last that there are some virtual gift for you. The gift is here at least 4 or 5 senior alumni, that means your elder brothers from the abroad, who has also joined with us. So if you have any specific question, for example, one of your senior alumni joined from South Korea, one of your elder brother joined from Germany, one of them from Belgium, and Masood probably will join from Canada, and also from here in Australia. I would like to help you. If you have any specific questions for any specific country, or also if you have any queries regarding the current job market in Bangladesh, I'd like to happily answer all of these questions. Thank you so much. অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের খান রহমতুল্লাহ স্যারকে। কারণ আমি আমাদের অ্যাটেন্ডি যারা আছে, পার্টিসিপেন্টস যারা আছে, তাদের মধ্যে অনেকেরই কোয়েরি থাকতে পারে। তো যাদের কোয়েরি আছে তারা ওয়ান বাই ওয়ান স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। স্যার আশা করি আপনাদের কোয়েরিগুলো যত রকম ইনফরমেশন দরকার হয় স্যার ট্রাই করবে আর কি। ওকে, এখানে হচ্ছে আচ্ছা এই ফয়েজ আসছে না? ফয়েজকে দেখতেছে তো, ফয়েজ আহমেদ আছে। আচ্ছা, এখানে হারুনুর রশিদ অনেক টুবেসের একটা ছেলে বলছে যে স্যার যদি কেউ হচ্ছে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন সার্টিফিকেট দিয়ে যদি অ্যাডমিশন লেটার পায়, তাহলে হচ্ছে যে ভিসা পাওয়া যাবে কি যাবে না। তো এটার একটা কারেন্ট এক্সাম্পল হচ্ছে ফয়েজের আইএলস দেওয়া ছিল না, ও মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন সার্টিফিকেট দিয়েই অ্যাডমিশন নিছে এবং চলে গেছে, কোনো ভিসাতে সমস্যা হয় নাই। তারপরে ফয়েজ যদি হারুনুর রশিদের এই কোয়ারিজটা যদি তুমি একটু মিটাই দাও। ফয়েজ আছো? ফয়েজ আনমিউট করে একটু তুমি যদি একটু বলো। ফয়েজ কি শুনতে পাচ্ছ? রহমতুল্লাহ স্যার কি বলছে? সুজনও বলতে পারো। সুজনও হচ্ছে এই আইএলস ছাড়াই গেছে এবং ভিসা তো পাইছে এবং ভালো আছে। একটু আগে ওর সাথে কথা হচ্ছিল আমার। ফয়েজের মাইক্রোফোন আনমিউট হয়েছে, ও সম্ভবত ট্রাই করতেছে। ফয়েজ জি, আমার কথা শুনতেছেন আপনারা? আমি শুনতেছি। হ্যাঁ, তুমি ভিডিওটা স্টার্ট করো। ফয়েজ তোমাকে দেখতে চাই, ভিডিও স্টার্ট করো। আচ্ছা, দেখ, অনেকদিনের পর তোমাকে দেখে ভালো লাগলো ফয়েজ। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আমাকে দেখতেছেন আপনারা?
হ্যাঁ হ্যাঁ বলো তোমাকে ফাইজ দেখতে বলো। পাচ্ছি। হ্যাঁ, প্রথমত আমি খান রহমতুল্লাহ স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আসলে আমাকে মূলত ইন্সপিরেশন করার জন্য সবচেয়ে বেশি ছিল যে খান রহমতুল্লাহ স্যারই। স্যারের কোশ্চেনটা আমি শুনছি যে আসলে আইএলটিএস ছাড়া কি ইউরোপ আসা যায় কিনা। সেটা হচ্ছে যে স্যার বলছে জলযন্ত্র উদাহরণ আমি, এর আগে সুজন ভাই ছিল, আরো ছিল আমাদের গ্রিন ইউনিভার্সিটি থেকে। আর ফার্স্ট আমি ফলো করছি যে আসলে অনেক আগে থেকে যে ইউরোপে কি আমাদের গ্রিন থেকে কেউ যায় কিনা। তখন আমি টপিক ভাইকে ফলো করছিলাম যে উনি জার্মানিতে গিয়েছিল। তারপরে আমি চিন্তা করছি যে হ্যাঁ তাহলে যেহেতু গ্রিন দিয়ে কেউ গেছে তাহলে আমরা যাইতে পারবো। তারপরে আমি অ্যাপ্লাই করছি, খান রহমতুল্লাহ স্যার আমাকে সাজেস্ট করছে। হ্যাঁ, তো মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে যেমন কেন আপনি এখানে ইংলিশে পুরো কোর্স শেষ করছেন ইংলিশ নিয়ে, এই জন্য এটা আপনার আইএলটিএসটা তো একটু করে না। আহ, বেলজিয়ামের কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যেমন আমি যেরকম করি বিইউবি, আরো কয়েকটি ইউনিভার্সিটি ওখানে আপনার ওরা আইএলটিএস না শুধু মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন থাকলে হয়। তো এই ক্ষেত্রে আপনি যদি রেজাল্ট ভালো লাগবে, অবশ্যই 3 পয়েন্ট আপ থাকতে হবে, থাকলে আপনি অ্যাপ্লাই করলে ওরা মোটামুটি অফার লেটার দিয়ে দেয়। হ্যাঁ বলেন। আর তারপরে মনে করেন আপনার আর ওরা ওরা প্রসিডিউর হচ্ছে জিজ্ঞেস যে করতেছিল আপনার যে ভিসাতে কোনো সমস্যা হয় কিনা, ফয়েজ জিজ্ঞেস করতেছিল যে ভিসাতে কোনো সমস্যা হয় কিনা। ভিসাতে কোনো সমস্যা করে না, কোনো সমস্যা করে না। আমি কোনো ধরনের কোনো হ্যাসেল ফেস করি না। আচ্ছা গুড। Anyone else want to know anything? আর আর কিছু জানতে চাইলে বলতে পারেন, আমি বেলজিয়াম সম্পর্কে বলে দিতে পারবো। বেলজিয়ামের কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যে আইএলটিএস লাগে মাস্ট, এটা ম্যান্ডেটরি, যেরকম গেন্ট আছে, তারপরে লিয়াজ আছে, কয়েকটা ইউনিভার্সিটি আছে। সৌরভ বড় হাত তুলছে কেন? সৌরভ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্যার, ভালো হ্যাঁ আছেন? এই তো আল্লাহ রাখছে ভালো। বলো তুমি হাত আমি তুলছে কেন? একটা একটা আসতে চাও? আমি আমি তো পারলে শাড়িয়ার ভাষায় থাকতে থাকতে তো আর পারতেছি না। রহমতুল্লাহ স্যার, আমি একটা বিষয় সম্পর্কে আসলে কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম, যেটা নিয়ে হয়তো আমার মনে একটু কিছু কনফিউশন আছে। যেহেতু আপনারা বাইরে গেছেন, আমি এই জন্য অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি আর এমএসসি ডিগ্রি এই দুটার মধ্যে আসলে যদি বাইরে সেটেল হতে হয়, এটা অস্ট্রেলিয়া বা কানাডা যেখানে হোক না কেন, তো সেই ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং যদি ডিগ্রিটা নেওয়া হয়, মানে জব বা পিআর পেতে কি সুবিধা হয়, নাকি এমএসসি টা নিলে মানে সুবিধা হয়? এম ইং মানে যেটা রিসার্চ মোডে আর কি, রিসার্চ হ্যাঁ, একটা মোডেটা হচ্ছে বেশি বেশি ভ্যালু দেয়। রিসার্চ, একটা হচ্ছে কোর্স বেস মাস্টার্স এমইঞ্চ, আর একটা হচ্ছে এমএসসি, দুটোর মধ্যে কোনটা? হ্যাঁ এমএসসি যেটা আছে ওটা হলো তোমার কোর্স ওয়ার্ক আর কি, সামান্য কিছু থিসিস থাকে, এই 3 ক্রেডিট 6 ক্রেডিট 9 ক্রেডিট 12 ক্রেডিট। আর যেগুলো ওই যে ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স যেগুলা বলে ওইগুলা হচ্ছে তোমার ওই এমফিলের ইকুইভ্যালেন্ট হয় আর কি। তো ওইগুলাতে হচ্ছে এই তোমার পিএইচডি পাইতে গেলেও ইজি হয়, কিছু রিসার্চ পাবলিকেশনও হয়, এবং ওইগুলার জন্য জব মার্কেটে ভ্যালুও বেশি। বাংলাদেশে তো রিসার্চের ভ্যালু ওই ইউনিভার্সিটি লেভেলে টুকটাক আছে, সরকার দিতে চায় না, বা জব মার্কেটে আর&ডি ডিপার্টমেন্ট হয়তো বা নিজেরা গড়ে তুলছে। ন্যাশনাল পর্যায়ে আমাদের ওরকম আর&ডি তেমন নাই, বা থাকলেও লিমিটেড আর কি। বাট বাইরের দেশগুলোতে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের হচ্ছে অনেক অনেক ভ্যালু। সো তুমি এখানে যদি রিসার্চ মোডে কোনো ডিগ্রি করতে পারো, এটা অবশ্যই কোর্স ওয়ার্কের থেকে ভালো। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসলে এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আসলে আমার কাছেও অনেক স্টুডেন্ট অনেক কোয়েশ্চেন করে, বা আমি অনেকের কাছ থেকে অনেক ধরনের মানে কথা শুনি, এই জন্য এটা আমি ক্লিয়ার হয়ে নিলাম। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ওকে, ওয়েলকাম। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা স্যার আমরা যেহেতু ট্রিপল স্টুডেন্ট, আমরা যদি কেউ হচ্ছে এমএসসি নিয়ে মানে এমএসসি তে মেশিন লার্নিং এর উপরে এমএসসি করতে চাই আর কি, এখন আমরা কিভাবে শুরু করতে পারি, বা মেশিন লার্নিং এর দিকে গেলে কেমন হবে আর কি? আচ্ছা, ওইখানে হায়ার এডুকেশনে আসলে সাবজেক্ট বলতে আসলে কিছু নেই, টপিকই মেইন। মেশিন লার্নিং এ যেতে চাইলে ওইটা তো আলটিমেটলি আমাদেরই ট্রিপলি সিএসসি এরাই পড়ে, এবং ট্রিপলির একটা বড় অবদান আছে আর কি মেশিন লার্নিং এ। তো ওইটার জন্য হচ্ছে তোমার যেটা আছে আর কি, স্পেসিফিক্যালি তোমার হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর নলেজ ভালো থাকা লাগবে আর কি। কারণ তুমি মেশিনকে তুমি কথা শোনাবা, তুমি তো মুখের ভাষাও বুঝবে না, ওকে হচ্ছে কোডিং দিয়ে বুঝাইতে হয়। হ্যাঁ
দেখা যাচ্ছে সি প্লাস মাইদুল, প্লাস। তুমি হচ্ছে কিসে কাজ করতেছো? আসসালামু আলাইকুম স্যার, হ্যাঁ, সবাইকে তোমার অনেক টপিক কি? আমার টপিক হচ্ছে স্যার ন্যানো সায়েন্স এন্ড ন্যানো টেকনোলজি। আমার টপিকটাও স্যার ট্রিপলি থেকে একটু আলাদা। আমার টপিকটা আসলে এখানে স্যার যদি বলি কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, সবকিছু আসলে ব্লেন্ডিং, এবং এখানে কিছুটা হচ্ছে গিয়ে সিএসসি কিছু বিষয়ও আছে, এখানে সব কিছু আচ্ছা মিলিয়ে আমার মাইদুল, subject। তুমি তাহলে হচ্ছে, আমি তোমার একটু ফ্লোরটা ছেড়ে দেই। ওই যে হাদিউজ্জামান তন্ময়, ওরে তোমার পাও নাই, তুমি নিজের পরিচয় একটু দাও। এখানে নতুন অনেক ছেলেরা আছে, তুমি নিজে কোন ব্যাচে ছিলা, কোথায় আসো, কি করতেছো, এটা আমি তোমাকে ওরা হচ্ছে করতে। ট্রিপলির, যেহেতু এখানে সবাই, আমি হচ্ছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি ট্রিপলির 143 ব্যাচ ছিলাম, এবং সেখান থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে আমি হায়ার স্টাডির জন্য অ্যাপ্লাই করি। এবং আমার আসলে সিলেক্ট করার সময় কানাডা ছিল আর জার্মানি ছিল মূলত। এছাড়া আমি ইউএস এর জন্য কিছুটা ট্রাই করেছিলাম। আর পাশাপাশি আমি অনেকগুলো জায়গায় আসলে, প্রত্যেকটা পসিবল জায়গায় আমি আসলে আমার কোয়ালিফিকেশন অনুসারে যেখানে পসিবল আমি প্রত্যেকটা জায়গায় ট্রাই করেছিলাম। যেমন হচ্ছে আইএসটি অস্ট্রিয়া, স্যাররা খুব ভালো জানবেন, এখানে ডিরেক্টলি পিএইচডি হায়ার করে এবং খুব একটা প্রেস্টিজিয়াস একটা ডিগ্রি ওরা দেয়। ওখানেও আমি একটা অ্যাপ্লাই করে দেখেছিলাম যে আসলে আমার কোয়ালিফিকেশনে উইদাউট এমএসসি পসিবল কিনা পিএইচডি। তো সেখানে ওরা খুব সুন্দর ব্রিফলি আমাকে একটা রিপ্লাই দিয়েছিল যে হচ্ছে আমার রিসার্চ যতটুকু করেছি স্যারদের সাথে, বাট রিসার্চটা যদি আমার একটু ভালো কিছু পাবলিকেশন থাকতো আরো, তাহলে হয়ে যেত হয়তো। আর যেটা উনি বলেছেন, এবং আরো অনেকেই হয়তো প্রশ্ন, যে আমি হচ্ছে ডিরেক্টলি ট্রিপলি থেকে পাওয়ার এই রিলেটেড সাবজেক্ট ছাড়া এর বাইরের অন্য কোনো টপিকে মাস্টার্স বা করতে পারবো কিনা হায়ার স্টাডি, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এটা করা পসিবল, কারণ অনেকেই করছে। সেক্ষেত্রে যেমন আমার সাবজেক্টে, আমার ইউনিভার্সিটি অফ জিগেনে, আমি এই মুহূর্তে জার্মানিতে আছি। এটা জার্মানির নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়া স্টেটের একটা শহর জিগেন। তো ইউনিভার্সিটি অফ জিগেনে আমার সাবজেক্টে যেমন আইআইটি কানপুর, ইন্ডিয়ার আইআইটি কানপুরের একটা ফ্রেন্ডস আছে, ও হচ্ছে ফিজিক্স থেকে এসেছে। তারপরে হচ্ছে বেশ কিছু স্টুডেন্ট আছে, যেমন হচ্ছে নর্থ আমেরিকার ওইদিকে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা হচ্ছে অন্য আরো অনেক সাবজেক্ট থেকে এসেছে। তো সেই দিক থেকে এটা পসিবল, বাট সে যদি এই ব্যাকগ্রাউন্ডে সে কিছু কাজ দেখাতে পারে, যেমন তার কিছু প্রজেক্ট আছে, অথবা সে যদি স্ট্রং একটা মোটিভেশন লেটার লিখতে পারে যে আমি কেন এই ফিল্ডটা চুজ করতে চাই বা চুজ করতে চাই। যেহেতু আমি ত্রিপলি ব্যাকগ্রাউন্ডের, আমার মোটিভেশন ন্যানো সায়েন্স ন্যানো টেকনোলজি রিলেটেড সাবজেক্টে আসার বিষয়টা হচ্ছে, আমি মারুফ স্যারের সাথে কিছু কাজ করেছিলাম মেমরি স্টোর নিয়ে। তো ওই সেক্টর থেকে তখন আমার সবসময় ইলেকট্রনিক্স এর দিকে বেশি ঝোঁকটা ছিল। তো তখন আমার সেমিকন্ডাক্টরের প্রতি একটা আলাদা একটা ফিল ছিল। সেমিকন্ডাক্টর ফেব্রিকেশন, লিথোগ্রাফি, ক্লিন রুম, এই বিষয়গুলো আমি খুব ইন্টারেস্ট ফিল করতাম। এগুলো আমি নিজে ঘাটাঘাটি করতাম ইউটিউবে, এবং টুকটাক রিসার্চ কোথায় কি হচ্ছে এগুলো আমি দেখছিলাম। তো এইগুলো আমার খুব ভালো লাগতো। সেই ভালো লাগার জায়গা থেকে আমি আসলে আমার টোটাল ক্যারিয়ারটা আমি আসলে এই দিকেই চুজ করেছি। তো তখন আমি আমার মোটিভেশনটা এইভাবে লিখেছিলাম যে আমি হচ্ছে, তো আমার কিন্তু গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে আমার পাওয়ারই হচ্ছে মেজর ছিল, ইলেকট্রনিক্স মেজরটা আমি চেষ্টা করেছি, বাট তখন পসিবল হয়নি সব মিলিয়ে। তো সেই জায়গা থেকে আসলে আমার পাওয়ার যেহেতু মেজর, কিন্তু আমি ইলেকট্রনিক্স এর সাবজেক্ট গুলোতে ভালো করেছি, এবং পাশাপাশি আমার কিছু রিসার্চ পেপার আছে ইন্টারন্যাশনাল কিছু জার্নালে ইলেকট্রনিক্সে। এবং হচ্ছে আমি ইলেকট্রনিক্সে কাজ করতে কেন আগ্রহী, আমি হচ্ছে এই সাবজেক্টের প্রত্যেকটা সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট আমি আলাদা আলাদা করে মোটিভেশন লিখেছি। এই সাবজেক্টে হলে আমি কোন কোন সেক্টরে কাজ করতে পারবো, কি কি কাজটা আমি করবো, আসলে স্পেসিফিক ভাবে আমি কিছু বিষয় উল্লেখ করেছিলাম। তো সেই জায়গা থেকে বলতে গেলে আমার মনে হয় খুব বেশি ডিফিকাল্টি নাই এটা চেঞ্জ করতে গেলে। কেউ যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেতে চায়, কি মেশিন লার্নিং এ যেতে চায়, এটা পসিবল। আচ্ছা, ধন্যবাদ মাইদুল। আমার মনে হয় এসে হাদিউজ্জামান ব্যাপারটা মনে হয় বুঝতে পারছো নাকি? স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে দেখা যাচ্ছে আমি তো এখন দেখা যাচ্ছে 6 সেমিস্টারে, এখন আমি যদি মেশিন লার্নিং এর দিকে যাইতে চাই, তাহলে এখন থেকে আমি নিজেকে কিভাবে প্রিপেয়ার করব আর কি, সে তেমন যদি কিছু একটু আমার মনে হয় এখন থেকে আপনি এই রিলেটেড কোনো প্রজেক্ট করলেন, পাশাপাশি হচ্ছে গিয়া কিছু যদি রিসার্চ পেপার আপনি করতে পারেন স্যারদের সাথে যারা এই ফিল্ডে কাজ করছে,
তাহলে এটা আপনার জন্য খুব ভালো সহায়ক হবে। যেহেতু আপনি মোটিভেশন লেটার লিখছেন, কিছু পয়েন্ট তো আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি কিসের জন্য আপনি যাচ্ছেন এবং কেন যাবেন। আপনার এই ডিজায়ারটা হচ্ছে যে ওদেরকে বোঝানোর জন্য আপনার কিছু ফ্যাক্ট তো দরকার হবে। তো সেই জায়গা থেকে কিছু রিসার্চ পেপার এবং কিছু প্রজেক্ট উল্লেখ করার মতো থাকলে এটা মনে বেটার হবে। এটাই মনে হয় প্রিপারেশন নেওয়ার। তৌফিকুজ্জামান আছো? তৌফিকুজ্জামান, আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আর অনেকদিন পর ফয়জুর রহমান স্যারকে দেখতে পাচ্ছি, চেয়ারম্যান স্যারকে দেখতে পাচ্ছি, শাহরিয়ার কবির স্যারকে দেখতে পাচ্ছি। তো মাইদুল ইসলাম, তুমি ভালো আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনাদের দয়ায় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার। মানে আমি একটু সরি, মিটিং থেকে উঠতে আসতে দেরি হয়ে গেল, মানে মিটিং এর উপরে মিটিং আর কি, এই জন্য আমি খুব ব্যস্ত থাকি জানো তো, এই জন্য দেরি হয়ে গেল। তো যাই হোক, আমাদের ভালো লাগতেছে। চেয়ারপারসন একটা কোশ্চেন করছে স্যার, ওইটাতে আমি একটু পরে ডিসকাস হ্যাঁ, করতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। তৌফিকুজ্জামান আছো? এসে চলে গেল নাকি ছেলেটা কোরিয়া থেকে? তৌফিকুজ্জামান কই? দেখতে পাচ্ছি না, ও মনে হয় লিভ নিছে বা নেটওয়ার্কে হয়তো বের হয়ে গেছে, আবার জয়েন করবে। হ্যাঁ, ওকে দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমাদের সদ্য চেয়ারম্যান স্যারের একটা, মানে যদিও স্যার আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করছে, এটা আসলে স্যারের আইডিয়া যে আমরা যদি গ্রোথ প্ল্যানটা চাইছে যে আমরা আসলে গ্রিন ট্রিপলি গ্রাজুয়েটস হচ্ছে দেশের বাইরে স্পেশালি হায়ার স্টাডিজের জন্য যদি আমরা পাঠাতে চাই 2021 থেকে 2025, মানে 5 বছর মেয়াদী কোনো একটা প্ল্যান যদি করতে চাই, তাহলে সেটা কিভাবে হতে পারে, স্যারের পরামর্শটা এটা জানতে চাইছে আর কি। তো এটা আমি হচ্ছে মাইদুলের কাছে একটু শুনবো, ফয়েজের কাছেও শুনবো, তার আগে আমি নিজেও একটু বলি যে স্যার আসলে মানে বাইরে যারা যেতে চায় অনেকে হচ্ছে শুরু থেকেই নিয়ত করে যে আমি ব্যাচেলার করার পরে এরপরে বাইরে চলে যাব, দেশে থাকবো না, এই সেই। থাকবো না না থাকবো সেটা হলো পরে, কেন যাব এটা একটু আসলে জানা দরকার। যে দেশের বাইরে চলে গেলে টাকা ঠিক তা না, টাকা দেশে থাকলেও আসবে, আল্লাহ তাআলা রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন, কিন্তু স্পেসিফিক কোন কান্ট্রিতে যাব, কেন যাব, এই জিনিসগুলো হচ্ছে নিজের ভিতরে রাখতে হবে। তো আমরা যেটা করতে পারি, ইউজুয়ালি আমি যেটা দেখছি যে স্পেশালি আমি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলছি, কেউ যদি আজ থেকে 6 মাস পরে নিজেকে দেশের বাইরে দেখতে চায়, তাহলে আজকে থেকে হলো তার মানে হার্ড অ্যান্ড সোল প্রিপারেশন নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে হবে। কারণ হচ্ছে আমার কোন একটা কান্ট্রিতে যেতে চাইলে ইউনিভার্সিটি গুলো আমার এক্সপ্লোর করতে হবে, তার কোন সাবজেক্ট আছে ওই সাবজেক্টের সাথে আমার ম্যাচ করে কিনা। আমি রিসার্চে যেতে চাইলে সুপারভাইজারে রাজি খুশি করাইতে হবে যে স্যার আপনাকে আমার ভালো লাগছে, সে আমার হচ্ছে আপনি মাস্টার্স স্টুডেন্ট হিসেবে বা পিএইচডি স্টুডেন্ট হিসেবে নেন, মানে এটা হচ্ছে সুপারভাইজারে এগ্রি করাইতে হয় সুপারভিশনের জন্য। তারপরে হচ্ছে সব ঠিক থাকলে এরপরে ডেডলাইন অনুযায়ী আবেদন করা লাগবে, তারপরে হচ্ছে অফার লেটার দিবে, অ্যাডমিশন অফার লেটার পাইলে ফাইন্যান্সিয়াল কোনো ইস্যু থাকলে ওগুলা সলভ করার পরে ভিসার জন্য দাঁড়াইতে হবে। ভিসা এক এক কান্ট্রিতে এক এক রকম সময় লাগে। তারপরে হচ্ছে এই ভিসা হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে এই মোটামুটি প্রিপারেশন নিয়ে এটা যেতে যেতে মিনিমাম একটা 6 মাস আর কি, আমি যেটা বললাম আর কি। তো এই জন্য স্যার আমি যেটা সাজেস্ট করবো আর কি, প্ল্যানটা করতে হলে আমাদের ফোকাস করতে হবে সবসময়ের জন্য ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট একদম শুরু থেকে। সিজিপিএ যে 4A4 যারা তারাই যেতে পারবে বা 3.5 এর উপরে যারা তারা যেতে পারবে ঠিক তা না। সিজিপিএটা একটা ফ্যাক্টর, অ্যাডমিশনের জন্য ব্যাপারটা ইজি হয়, বাট সিজিপিএ 3 থাকলেই আসলে ব্যাপারটা এনাফ। 3 থাকলে বিশ্বের যে কোনো দেশে যেতে পারবে, যে কোনো দেশে। মানে ইভেন যে আমি যে ইউনিভার্সিটি পড়ি, স্কলারশিপ পাওয়া না পাওয়ার হিসাব আলাদা, অ্যাডমিশনের জন্য সিজিপিএ 3 এন্ড অ্যাবাভ থাকলে বিশ্বের যে কোনো দেশে যেতে পারবে। তো আমার যেটা সাজেশন থাকবে যে 4th ইয়ারে যেসব ছেলেরা আছে বা যাদের 2 সেমিস্টার বা 3 সেমিস্টার আছে, ওদেরকে মোটিভেট করা, ওদেরকে জিজ্ঞেস করা সে ব্যাসে যে কোনো উপায়ে হচ্ছে, যারা আমাদের তো আসলে যে স্পেসিফিক টিচারদের আন্ডারে স্টুডেন্টরা থাকে মেন্টর হিসেবে, তো ওইখানে ফিডব্যাক নিতে পারে যে তোমরা যেতে চাও কিনা, কার কার ইচ্ছা আছে কি নাই। তারপর যারা যারা ইচ্ছা প্রকাশ করে এরপরে হচ্ছে ওইখানে হচ্ছে তাদেরকে একটু লিস্ট করে নিল, তারপর হচ্ছে কোন কান্ট্রিতে যেতে চাই, কিভাবে যেতে চাই, এই অনুযায়ী ওইসব কান্ট্রিতে যারা হচ্ছে সিনিয়র ভাই আছে বা অনেকে
স্টুডেন্ট যারা আছে এরা জেনে খুশি হবে যে এখন যারা আছে আমাদের টিবলি ডিপার্টমেন্টে, আমাদের সদ্য ফাজুর রহমান স্যার বা কামরুল হাসান স্যার থেকে শুরু করে আমাদের চেয়ারপারসন স্যার সহ আর যারা আছে, নর্থ আমেরিকান ডিগ্রি, কোরিয়ান ডিগ্রি, ইউরোপিয়ান ডিগ্রি, প্রচুর এরকম বাইরের দেশের ডিগ্রিওয়ালা মিনিমাম 10-12 জন টিচার আছে এখন। তো এনরা হচ্ছে গেলে অবশ্যই তারা হেল্প করতে পারবে। সো প্ল্যানটা করতে হলে স্যার আসলে আমাদের, আমি আরো যদি স্পেসিফিক বলি, 4th ইয়ারের স্টুডেন্টদেরকে টার্গেট করতে হবে, আর তারপর হচ্ছে ওদেরও মোটিভেট করতে হবে যে ওরা কি করলে কি হয়। সে একটা ছেলে এসে, সুজন আসছো নাকি? সুজন কি আসো? বেলজিয়াম থেকে সুজন। তো সুজনের কথা আমি বলতেছিলাম, ওর কাটা সিজিপিএ 3 ছিল আর কি। ও যখন বেলজিয়ামে গেল, যাওয়ার মনে হয় 3 উইকসের ভিতরে ও পার্ট টাইম জব পেয়ে গেল, এবং টাকার পরিমাণ ছিল বাংলাদেশি টাকায়, ও যেটা বলছিল যে 1,20,000 টাকার মতো, মানে 1200 ইউরোর মতো আর কি। তো ও বলতেছে স্যার আমার এই যে সিজিপিএ, ও আরো ইভেনিং প্রোগ্রামের, তো এই সিজিপিএ তে হচ্ছে আমার দেশে তো ভালো কোনো চাকরি পাওয়া তো দূরের কথা, আমি 10,000 টাকা মাসে ইনকাম করাটা আমার কঠিন হয়ে যেত। তো এখানে স্যার আমি দেশের বাইরে এসে এটা আমার অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে, এটা সুজন আমার প্রথম মাসেই বলছিল আর কি। তো স্ট্র্যাটেজিটা স্যার আমরা ওইভাবে নিতে পারি। আর যারা আছে আমাদের, যারা গেছে আর কি স্যার, বাইরের দেশে যারা গেছে এবং যাদের ইউনিভার্সিটির প্রতি এখনো ভালোবাসা আছে, এই যে এখানে স্যার আমি বলে কই যে মিনিমাম 6টা-7টা মুখ হাজির হয়েছে আর কি, ওরা সবাই আমার প্রিয় স্টুডেন্ট। তো ওদের সাথে বসেও স্যার আসলে প্ল্যান করা যেতে পারে যে ওরা যেভাবে গেছে, যাওয়ার সময় কি কি প্রবলেম ফেস করছে বা ওদের মনে কি চাইছিল, কোনো সংশয় ছিল কিনা, কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছে, এই জিনিসগুলো জানলে স্যার আমাদের এই গ্রোথ প্ল্যানটা আরো স্মুথলি স্যার আমরা করতে পারবো। তখন আমাদের ভীমের আরো বেশি বেশি গ্রাজুয়েট বাইরে যেতে পারবে। আমি একটু 1 মিনিট করে একটু স্যার এই ব্যাপারে এই মাইদুল, তাফিক, ফয়েজ, সুজন, ওদের কাছে একটু শুনতে চাই, কারণ ওরা তো আমাদের গ্রিনের গ্রাজুয়েট, ওদের এক্সপিরিয়েন্সটা আমি জানবো। জাস্ট 1 মিনিট করে তোমরা বলবা আর কি। স্যারের কোশ্চেনটা ছিল এরকম যে আমরা 2021 সাল থেকে 2025 সাল পর্যন্ত এই 5 বছরে গ্রিনের গ্রাজুয়েট গুলাকে আমরা কিভাবে এই হায়ার স্টাডিজ এর জন্য এই বাইরে নিতে পারবো, এর একটা প্ল্যান স্যার করতে চাচ্ছে। সো তোমাদের হচ্ছে সাজেশন দিতে থাকবে আর কি। তাফিক একটু বলো তো 1 মিনিট, গতকাল বলতেছিলা, তুমি একটু তোমার আইডিয়াটা বলো। স্যার, আমার স্যারকে প্রথমে ধন্যবাদ দিচ্ছি আর কি। আমার আইডিয়া বলতে গেলে স্যার, আমি 2017-তে ফার্স্টে জার্মানিতে আসছি স্যার। তো ইউরোপের কান্ট্রি, বিশেষ করে জার্মানি হচ্ছে সব থেকে বেস্ট ইউরোপের ভিতরে। তো জার্মানি বা আপনি বলেন বা সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, তারপর বেলজিয়াম, এইসব কান্ট্রিতে কিছু কিছু যেগুলা ভার্সিটি আছে, সেই ভার্সিটি গুলা মোটামুটি খুবই ভালো ভার্সিটি। আর এদের জার্মানিতে পাবলিক ভার্সিটি কথা যদি বলি, এদের মোটামুটি মানে আমার মনে হয় র্যাঙ্ক করলে খুব ভুল হবে, কারণ যে জার্মানি থেকে যে কোনো ইউনিভার্সিটি ঢুকলেই মানে এখান থেকে ডিগ্রি নেওয়া আসলে একটু টাফ হয়ে যায়, কারণ যে অলরেডি মাইদুল আছে এখানে, তারপরে ফয়সাল অলরেডি ও আসে না হয়তো বোধহয়, ও আসছে। তো এরা হয়তো জানবে যে এখন হয়তো ভাইয়া বোধহয় ঠিক বলছে কি ভুল বলছে, বাট এখানে এসে একটু প্রবলেম ফেস করতে হয়। তো আমি এখন যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আসতে হবে। আসার জিনিসটা হচ্ছে যে ফার্স্টেই আমাকে আগে ভার্সিটি গুলো সিলেক্ট করতে হবে। আমি গতকালও বলেছিলাম যে আমার আইএলটিএস স্কোর, তারপরে হচ্ছে যে আমার সিজিপিএ কিরকম আছে, এই জিনিসগুলো দেখে আমাকে ওয়েবসাইট থেকে দেখে, আমি একটা ওয়েবসাইটের নাম বলেছিলাম ড্যাড, একটা ওয়েবসাইট যেটার মাধ্যমে জার্মানিতে ইজিলি ভার্সিটি গুলো সার্চ করা যায়, এমএসসির জন্য খুব ইজিলি সার্চ করা যায়। ব্যাচেলরের জন্য অনেকে ব্যাচেলরও করে, ব্যাচেলরের জন্য সব ক্রাইটেরিয়ার জন্য পিএইচডি, ব্যাচেলর, এমএসসি সবকিছুর জন্য সার্চ করা যাবে এই ডাটা ওয়েবসাইটে। তো এখানে যেটা হচ্ছে যে প্রথমে আগে আইএলটিএস স্কোর এবং তার সিজিপিএ দেখে আগে চুজ করতে হবে যে হ্যাঁ আমি কোন কোন ভার্সিটি আমার সাথে যায় আর কি, আমার ক্রাইটেরিয়ার সাথে মিলে আর কি। এরপরে শর্টলিস্ট করে সেই ইউনিভার্সিটি গুলাতে অ্যাপ্লাই করতে হবে। আসলে জার্মানি সিস্টেম হচ্ছে ডিরেক্ট কোনো ইউনিভার্সিটিতে এখন অ্যাপ্লাই করার আর সুযোগ নাই, হয়তো এটা 3 বছর আগে ছিল, বাট এখন একটা মাধ্যম আছে যেটাকে ভাইয়া বলে, ইউনি অ্যাসিস্ট। তো ইউনি অ্যাসিস্ট হচ্ছে এমন একটা ভাইয়া যেটার মাধ্যমে
আপনি যেখানে আপনার সব ডকুমেন্টস গুলা সেখানে পাঠাবেন, একটা অনলাইনে একটা পোর্টাল ইউনিভার্সিটি আছে, সেখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং সব ডকুমেন্টস গুলা সেখানে পাঠাবেন। ইউনিভার্সিটির থ্রুতে সেটা ভার্সিটিতে যাবে, জার্মানির যে কোনো ভার্সিটিতে যাবে। এরপরে ইউনিভার্সিটি বলে দিবে যে হ্যাঁ এর ডকুমেন্ট গুলা যেগুলা সে সার্টিফাইড ডকুমেন্ট গুলা সবকিছু ঠিক আছে, সবকিছু ভালোভাবে যায়, দিয়ে তারা ভার্সিটি পাঠাবে এবং ভার্সিটি তাকে ডিসিশন পাঠাবে যে হ্যাঁ সে তার সিজিপিএ তার আইএলটিএস যেগুলো আছে সেগুলো আমরা ভেরিফাই করে দেখলাম যে হ্যাঁ সে যোগ্য আর কি ভার্সিটির জন্য। তারপরে তাকে অফার লেটার দেওয়া হবে। এরপরে তার ফার্দার যে কাজগুলা, যে হ্যাঁ এখানে জার্মানিতে ফার্দার হেলথ ইন্স্যুরেন্স, তারপরে এখানে একটা ব্লক অ্যাকাউন্ট করতে হয় সেটা, তারপরে হচ্ছে যে আপনার ভিসার জন্য কি কি লাগে, ভিসা অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউর, এই জিনিসগুলো আস্তে 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 শুরু হয় আর কি। তো এটা খুব একটু লেন্থি বাট খুব অত কঠিন না। অনেকে ভাবে যে অনেকে এজেন্সির কাছে যায় যে 2 লক্ষ 3 লক্ষ টাকা দিয়ে দেয়, অনেকে ধরাও খায়। আমি দেখেছি প্রায় 2-3 জনের ধরা খেয়েছে। তো এটা খুব এত কঠিন জিনিস না, যেটা মানে আমরা হয়তো ভাবি যে বাবা বাইরে অ্যাপ্লাই করব, এটা ওটা কি কি লাগবে, বাট খুবই সহজ প্রসিডিউর এটা। এখানে মাইদুল আছে, এই যে সুজন আছে, তারপরে ফয়েজ আছে, ওরা হয়তো জানে। আমি ওদের সব সময় ওদের সাথে ছিলাম, তো আমার মনে হয় আমি এটুকুই বলতে চাই আর কি। ধন্যবাদ। আচ্ছা, এই যে এখানে ওই যে হারুনুর রশিদ আবার একটা কোশ্চেন করছে যে আমরা ইভিনিং এ 130.5 ক্রেডিট করছি, আমরা অ্যাডমিশন স্কলারশিপ পাবো কিনা? হ্যাঁ, এখন কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ জার্মানিতে যেটা বলে যে ক্রেডিটের বিষয়টা, তো জার্মানিতে যেটা ক্রেডিট বলে, যেটা ইটিসিএস যেটা বলে, সেটা সাধারণত বাংলাদেশের যদি করা যায়, ইকুয়াল করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের যদি কেউ 100 মোটামুটি 40 করে, 140 টাকা করতে হবে অন কাইন্ড অফ 140 করলেই আমার মনে হয় 140 ক্রেডিট কমপ্লিট করলেই সে জার্মানিতে যে কোনো ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করার মানে সক্ষমতা রাখে। 140 মানে এটা হচ্ছে একটা স্যার স্ট্যান্ডার্ড মান। নিচেও পারবে, অনেক ইউনিভার্সিটি আছে নিচেও অনেকে ক্রেডিট নিয়েও অ্যাপ্লাই করছে, বাট 140 হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। কোন ইউনিভার্সিটিতে সে এই 140 ক্রেডিট, বাংলাদেশের আমাদের গ্রিনের বিশেষ করে গ্রিনের মানে গ্রিনের বলতে গেলে আমি আছি অলরেডি, মাইদুল আরো বলতে পারবে, মাইদুল অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করেছে, আমি মাত্র 3টা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করেছি, তার মধ্যে 2টা থেকে পেয়েছিলাম, একটা থেকে রিজেক্ট খেয়েছি আর কি। তো এটা ওই জন্য বললাম 140 ক্রেডিট হলেই আমার মতে মানে স্ট্যান্ডার্ড একটা সবার জন্য। আচ্ছা, এই সুজন অথবা আছে ফয়েজ, তোমরা কই আছো নাকি? হারুনুর রশিদ, যে সুজন অথবা ফয়েজ এরা কথা বলতেছিল, এরা কিন্তু ইভিনিং এর 130.5 ক্রেডিট করা আর কি। তো এইখানে যেটা আছে তোমাদের, আমি একটু বলি, এখানে আমি প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেশন ছিলাম, তো তোমাদের ট্রান্সক্রিপ্টে কিন্তু আসলে 130.5 ক্রেডিটের হিসাব না, 144 ক্রেডিটের হিসাবই আছে। 130.5 ক্রেডিট হচ্ছে তুমি নিজে করছো, আর ট্রান্সক্রিপ্টে আরো 13.5 ক্রেডিটের একটা হিসাব থাকে, 144 ক্রেডিটের তোমার ব্যাচেলর আর কি। সো ওই অ্যাডমিশন পাবা কি পাবা না ওইটা নিয়ে আসলে টেনশনের কিছু নাই। তবে আমি পার্সোনালি প্রিফার করি কি, যদি তুমি দেশের বাইরে আসতে চাও, ওটা তোমার জন্য আছে, এই তুমি চাইলে বাড়তি যে ক্রেডিট গুলো আছে ওগুলো করে ফেলো, একটা সেমিস্টার লাগবে এডিশনাল, যদি একটা কোর্স এক্সট্রা স্যার, সরি স্যার, হ্যাঁ জাস্ট ওটা তাহলে হয়ে যাবে আর কি। মাইদুল, তোমার কোনো সাজেশন আছে কিনা এইসের জন্য? আমার মনে হয় স্যার যেটা আসলে বলেছিল গ্রোথ প্ল্যান নিয়ে, সো গ্রোথ প্ল্যান নিয়ে আমি বলতে গেলে এটুকু বলতে পারি, এটা খুবই পসিবল এবং হিউজ সংখ্যক। এখন আমরা বছরে দেখা যাচ্ছে যারা এসেছি বাইরে, আমাদের হয়তো ইয়ারলি 2 থেকে 3 জন বা 4 জন এরকম বিষয়টা, বাট এটা মনে হয় অনেক নাম্বারটা অনেক বেশি, একটা ভালো সংখ্যক একটা উন্নীত করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যেটা আমি যেটা করেছি সেটা হলো, আমি অনেক আগে থেকেই আসলে এই বিষয়ে ঘাটাঘাটি করতাম, এবং তৌফিক ভাই যখন জার্মানিতে অ্যাপ্লাই করে তখন আমার জার্মানি সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা ছিল। আমি আসলে আমার যখন আমি অ্যাপ্লাই করি, আমার ইউএসএ, কানাডা, তারপর হচ্ছে গিয়া অস্ট্রেলিয়া এবং হচ্ছে জার্মানি, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে আমার বিশাল একটা লিস্ট ছিল। প্রত্যেকটা লিস্ট থেকে আমি আমার যোগ্যতা অনুসারে, আমার আইএলস অনুসারে, আমি একটা আইএলস মক টেস্ট দিয়েছিলাম। আমি জাস্ট ফ্রি আইএলস এর প্রিপারেশনের আগে আমি মক টেস্ট দিয়েছিলাম যে আমার আইএলস কত হতে পারে। অনেকে যেমন যেটা খুঁজতেছে যে আইএলস ছাড়াও যাওয়া যায় কিনা, হ্যাঁ যাওয়া যায়, বাট অনেক জায়গাতেই। বাট আমার মনে হয় আইএলসটা দিলে সেক্ষেত্রে ভিসা এবং ইউনিভার্সিটি অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভাবনাটা অনেক বেড়ে যায় আসলে। সেই জায়গাতে ইভেন আমি হচ্ছে যে খানের মধ্যে স্যার খুব ভালো জানবে, আমি আসলে জিআরইর জন্য হিউজ প্রিপারেশন নিয়েছিলাম এবং আমি জিআরইর জন্য বসেছিলাম, অনেক চেষ্টা করছিলাম, কারণ বেশ ভালো ভালো কিছু ইউনিভার্সিটিতে
ফান্ডিং পেতে হলে এবং অ্যাপ্লাই করতে হলে জিআরই লাগে, ওটা আলাদা বিষয়। ফাইনালি যদি আমি ওইদিকে যাইনি, তো সেক্ষেত্রে আমি প্রত্যেকটা পসিবল জায়গায় আসলে আমি দেখেছিলাম, এবং কানাডায় আমার মনে হয় প্রায় আমি 50 থেকে 60-এর উপর প্রফেসরকে আমি মেইল করেছিলাম। তো সেক্ষেত্রে আমি অনেক পজিটিভ রিপ্লাই পেয়েছিলাম, বাট ফান্ডিংটা হয়তো আনফরচুনেটলি আমি অনেক জায়গা থেকে পাইনি। দ্যাটস ওয়াই ফাইনালি আমি আসলে সবকিছু মিলিয়ে আমি তখন খুব একটু হতাশার মধ্যে চলে যাচ্ছিলাম যে আমি এত জায়গায় অ্যাপ্লাই করছি, বাট কি করব। ফাইনালি তখন আমি ইউএস কানাডা ওই পার্সপেক্টিভ থেকে আমি টোটালি তখন জার্মানি ইউরোপ কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা করি, এবং পরে হচ্ছে যেহেতু আমার খুব ভালো ধারণা ছিল, তো তখন আমি জার্মানিতে অ্যাপ্লাই করি। এবং জার্মানির পাশাপাশি আমি আর কয়েকটা দেশে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, যেমন আমি অস্ট্রিয়াতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, এস্টোনিয়াতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তারপরে হচ্ছে আমি হাঙ্গেরির হচ্ছে বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটিতে একটা স্কলারশিপ ছিল, ওটাতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। ইভেন আমি ইরাসমাসে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। সো সেই জায়গা থেকে আমি বলতে পারি যে হচ্ছে আমাদের যারা হচ্ছে ত্রিপলিতে পড়ছেন, স্যার যেটা বললেন যে 4র্থ বছর থেকে প্রথম থেকেই সবাইকে হচ্ছে যদি উদ্বুদ্ধ করা বা প্রিপারেশন নেওয়া, এটা খুবই ভালো বিষয়। বাট আমি আরো একটু আগে থেকে শুরু করলে মনে হয় যে আমি বলবো একটু বেটার হয়। যেমন আমি হচ্ছে 3য় বছর থেকেই আমি আসলে চেষ্টা করছিলাম, এবং আমি সেই উপলক্ষেই কিন্তু আসলে স্যারদের সাথে রিসার্চ করতাম, সবসময় স্যারদের সাথে থাকতাম। স্যার কিভাবে কি করা যায়, রিসার্চ প্রজেক্ট নিয়ে আমার হিউজ ইন্টারেস্ট ছিল, এবং আমি আসলে রিসার্চের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বিষয় ঘেটে দেখলাম কোন বিষয়টা আমার সাথে বেশি যায়, পাওয়ার নাকি কমিউনিকেশন নাকি হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রনিক্স। মানে প্রত্যেকটা বিষয় আমি দেখেছিলাম আসলে কোন বিষয়টা আমি ভালো পারবো বা আমি ভালো বুঝবো। ওই জায়গা থেকে আমি আসলে ইলেকট্রনিক্স চুজ করি। এবং আরেকটা বিষয় যে বিষয়টা থাকে সেটা হলো ইনফরমেশন। এখন এই যুগে মানে ইনফরমেশনের ঘাটতি খুব একটা কারো থাকার কথা না। যে জন্য তৌফিক ভাই বললো এজেন্সি বা কারো দরকার হয় না, ফেসবুকে হিউজ গ্রুপ আছে, আমরা অনেক আছে। আমাদের আগে হয়তো খুব বেশি কেউ ছিল না, বাট আমরা বারবার স্যারদের জ্বালাতাম, তখন অনেক স্যাররা ছিলেন, এখনো আছেন, এবং সবাই অনেক ভালো ভালো কান্ট্রি থেকে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি আমি প্রোফাইল দেখেছি অনেক স্যারদেরই, যারা হচ্ছে অনেক ভালো জায়গা থেকে যেই স্যার যেই দেশ থেকে এসেছে। সাপোজ রহমত উল্লাহ স্যার আগে মালয়েশিয়া থেকে পড়েছেন, এখন উনি পিএইচডি করছেন অস্ট্রেলিয়াতে, বাট স্যার হায়ার স্টাডি সম্পর্কে অনেকগুলো কান্ট্রি সম্পর্কে ওনার ধারণা আছে। আমি যখন জার্মানিতে এসেছি, কিন্তু পাশাপাশি আমি আরো কমপক্ষে 10টা ইউনিভার্সিটি 10টা দেশে আমি আসলে দেখেছি। সো টুকটাক আইডিয়া সবারই থাকে। ওই জায়গাগুলো আমি মনে করবো যত বেশি ঘাটাঘাটি করবে, প্রিসাইসলি অ্যাপ্লিকেশন করলে, আমি যেমন ঘাটাঘাটি করেছি কয়েক হাজার ইউনিভার্সিটি, বাট আমি অ্যাপ্লাই করেছি মাত্র 8টা ইউনিভার্সিটি, তার মধ্যে আমি 5টাতেই হচ্ছে ফুল টিউশন এবার আমি এই অ্যাডমিশন পেয়েছি। তো এই স্পেসিফিক ভাবে করতে পারলে মনে খুব ভালো হয়। মেহেদী হাসান একজন হাত তুলছে। মেহেদী হাসান, বলো তো কি কোশ্চেন? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি একটা বিষয় জানতে চাইছিলাম যে স্যার মানে আমি স্যার মানে হায়ার স্টাডিজ করার স্যার কোনো ইচ্ছা নাই স্যার, বিদেশে যাওয়ার স্যার কোনো ইচ্ছা নাই স্যার। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে স্যার মানে আমার বিএসসি যখন স্যার 4 বছর শেষ হবে, মানে 2 বছর বা 2.5 বছর পর যখন স্যার শেষ হবে স্যার, মানে তখন স্যার কি করব স্যার? আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্যার আমি 7 সেমিস্টারে আছি আর কি স্যার। তো এই যে কি পাওয়ার নেব না স্যার, ইলেকট্রনিক্স মানে ইলেকট্রনিক্স ইয়াতে যাব স্যার, মানে এই সম্বন্ধে স্যার যদি বলতেন। আচ্ছা, আমি হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে তোমাকে তোমার নিজেকেই একটা সাজেশন দিতে বলবো, তারপরে আমি তোমাকে সাজেশন দিব। তুমি তোমার নিজেকে সাজেশন দিবা যে তুমি কোন সাইডটা ভালো বুঝো। তুমি কি ইলেকট্রনিক্স এর সাইড ভালো বুঝো নাকি তুমি পাওয়ারের সাইড ভালো বুঝো? এটা হচ্ছে তোমার কাছে তোমার কোশ্চেন। আর আমার সাজেশন হচ্ছে, হয়তো বলবো স্যার আপনি নিজেও পাওয়ারে কাজ করেন এই জন্য মনে হয়, তবে না, পাওয়ার ছাড়া আসলে দুনিয়া চলবে না। কি বলছি বুঝছো? সো এইখানে হচ্ছে আমাদের সারা দুনিয়াতে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার, তুমি চিন্তা করো কাজ চলতেছে ভিতরে। কনভেনশনাল যে পাওয়ার আছে, সে তেল পোড়াইয়া বা গ্যাস বার্ন করে আমরা বিদ্যুৎ তৈরি করতেছি। এর বাইরে যেগুলো রিনিউয়েবল এনার্জি টেকনোলজি গুলো আসতেছে, স্পেশালি বাংলাদেশের সোলারের বেশ ভালো বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে আর কি। জায়গায় জায়গায় দেখবা যে বড় বড় হচ্ছে এই সোলার গ্রিড কানেক্টেড সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাচ্ছে। তো এটা তো একটা সাইড। তারপরে হচ্ছে আমাদের দেশেই ট্রান্সফরমার নিজেরা বানাচ্ছি আমরা, সিটিপিটি সহ এরকম অনেক মানে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট আমরা আমাদের দেশে বানাচ্ছি। তো এই পাওয়ার রিলেটেড জবের হচ্ছে দেশে অনেক অনেক অপশন আছে। স্যালারি কম হোক বেশি হোক, আজ এটাতে করছো আরেকদিন অন্যটাতে করবা। তারপরে হচ্ছে সরকারি যে জবগুলো আছে বড় আমাদের, তুমি ডেস্কোর কথা বলো, পিজিসিবি বলো বা পল্লী বিদ্যুৎ বা আদার্স যেগুলো আছে, এইগুলাতে কিন্তু সবই পাওয়ার রিলেটেড জব এবং অনেক হাই স্যালারি।
সো আমি পার্সোনালি বলবো তুমি যদি পাওয়ারটা মোটামুটি বুঝো ওইদিকে ফোকাস করে তুমি ওইটাতে এফোর্ট দিলে তোমার জন্য জব মার্কেট বাংলাদেশের জন্য ইজি হবে। আর ইলেকট্রনিক্স এর জন্য যদি হয় বাংলাদেশ ম্যানুফ্যাকচারিং এ কবে যাবে আসলে জানি না। ওয়ালটন যদিও আসলে ম্যানুফ্যাকচার না, ওরা ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাসেম্বলি করে, বাট তারপরে ইলেকট্রনিক্স এর মার্কেটও আছে। তো ইলেকট্রনিক্স এর তুলনায় আসলে আমাদের পাওয়ার সেক্টরটা জব মার্কেটের জন্য আরো বেশি ওয়াইডার। ধন্যবাদ। আচ্ছা আমি সরি একটা যে ইন বিটুইন একটা নোটিশ দিব, আমাদের যে আরেকটা সেশন এখন আছে যে চাকরি বাজার, জি স্যার, জব ফেয়ার হচ্ছে, সেখানে প্রায় 8টা কোম্পানি কিন্তু আসছে, ওদের থেকেও আমরা একটু শুনতে পারবো। তো ওই সেশনটা এখন শুরু হচ্ছে, আমাকেও যেতে হবে এবং আমাদের মধ্যে হয়তো সিনিয়র লেভেলে অনেকেরই সিভি ওখানে আছে। জি স্যার হবে, তো আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো যেটা যদি আমরা একটু ক্লোজ করতে পারি। জি স্যার, কিরণ আমাকে ওটা বলতেছিল। আমরা তাহলে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে গতকাল যারা ছিল না আজকে যারা আসছে তাদের গ্যাদারতে বলি, আমাদের হচ্ছে অ্যালামনাইদের জন্য হচ্ছে একটা ডেটাবেস তৈরি হয়েছে, আমাদের ওয়েবসাইট আছে। তো ওইখানে হচ্ছে তোমাদের যদি কোনো ইচ্ছা থাকে যে ওইখানে কান্ট্রি ওয়াইজ দেখা যায় যে কোন অ্যালামনাইটা কোন দেশে আছে কিভাবে আছে, তো তোমরা ওইখানে কমিউনিকেট করতে পারবা। আমাদের সদ্য চেয়ারপারসন স্যার সহ যারা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র শিক্ষকরা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করো। আমার যদি নক করো আমি আমার ব্যস্ততা ঠেলেও কোঅপারেট করতে পারবো। আর সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে সেলফ মোটিভেশন, নিজে নিজে হচ্ছে নিজের জন্য খাটা লাগবে, অন্যরা তোমাকে হয়তো বা আটকে গেলে ওইখান থেকে ছুটাই দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। সো বেস্ট অফ লাক ফর all of the participants, especially Fazlur Rahman sir and Chairperson sir, and যারা হচ্ছে মাইদুল, সুজন, ফয়েজ সহ যারা হচ্ছে এই ইউরোপে তো এখন আসলে অনেক ভোরবেলা, এই সকালবেলাও আমার রিকোয়েস্টে ওরা জয়েন করছে, ওদেরও আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই আয়োজক কমিটিকে যারা হচ্ছে আমাকে এখানে কথা বলার জন্য ইনভাইটেশন দিয়েছে, সুযোগ করে দিয়েছে। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আবারও কথা হবে। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম। রহমতুল্লাহ, একটু বলি যে আমাদের যে নতুন ওয়েব পেজ যেটা ট্রিপল অ্যালামনাই জন্য করেছে, এরা সবাইকে জানে সে ওয়েব পেজটা, না জানলে আমার ট্রিপল অ্যালামনাই ফেসবুকে হয়তো দেওয়া আছে, ওখানে বুঝতে পারো, নাহলে আমরা এখানে চ্যাট বক্সও দিয়ে দিতে পারি। এই মিটিংটা আমাদের শেষ করতে হবে। আচ্ছা স্যার, পরিশেষে আমি একটু আসলে আমাকে অনেকবার নক করেছে কিরণ, কিন্তু আমি ডিলে করতে হতে, আমি আলোচনাটা শুনতেছিলাম, অনেক ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে রিয়ালি। এবং আসলে আজকে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যারা আমাদের অ্যালামনাই বাইরে আছে তাদের বক্তব্যটা এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য আমি কোনো কথাই বলিনি, তাদের মুখে শুনতে চেষ্টা করছিলাম। আমার মনে হয় এই আমরা যারা স্টুডেন্ট এখানকার এখন বর্তমানে ঢুকেছি তাদের বড় একটা বেনিফিট হয়েছে। পরবর্তীতে ভবিষ্যতেও যদি যারা সাজেশন নিতে চায়, ডোর ইজ ওপেন। আমার মনে হয় এদের সাথে যোগাযোগ পার্সোনাল লেভেলেও করতে পারবে। এটা হচ্ছে বিষয় আর কি, এটা একদিনের শেষ না, এটা কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস। আমরা আশা করি সে ব্যবহার থাকবে আর কি। এটুকু যারা আয়োজন করেছে রিয়ালি তাদের আমি অনেক ধন্যবাদ দিই। ট্রিপল ডে প্রোগ্রামের উপলক্ষে আজকের এই আয়োজনটা। ধন্যবাদ সবাইকে, আমাদের মাননীয় স্পিকার এবং হচ্ছে আমাদের সেশন চেয়ার ডক্টর ফাইজুর রহমান স্যার এবং যারা পার্টিসিপেন্ট ছিলেন। আশা করি আমাদের এই সেশনটা অনেক হেল্পফুল হবে ট্রিপল গ্রেজের জন্য। এবং নেক্সট আমাদের যে সেশনটা আছে ট্রিপল ডে এর ট্রিপল জব ফেয়ার, আশা করি সেখানে সবাই জয়েন করবেন। এখানে চ্যাট বক্সে লিংকটা দেওয়া আছে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ। সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, আমার পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।